Hello everyone, welcome to my YouTube channel. From this particular video, we'll be starting a new segment in chapter 2, that is residential status and incidence of tax. So I have already solved the sums related to residential status. Now in this from this particular video, I'll be starting to solve the problems on incidence of tax. So residential status deals with finding out the residential status whether it is a he's an ordinary resident, not an ordinary resident, or whether he is a non-resident or deemed to be resident. So we use the residential status to find out his residential status. Okay, but the incidence of tax, why we have to solve the problems on incidence of tax means there are some income of the person where the income relates to Indian also. We call it as Indian income. And some of the income he'll be receiving from the foreign countries, which is foreign income. So there are two types of income, Indian income and foreign income. And not only in India, we have income tax regimes. Every country follow its own income tax regime. So some of the income will be taxed in India and some of the income will be taxed outside India. So we need to find out the taxable amount for the income which will be taxed in India. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. So incidence of tax on a taxpayer depends on his residential status and also on the place and time of accrual or receipt of income. Accrual means arising. We say it as arising. Accrual is arising. Accrual of income, or it is also known as arising of income. So, for example, I have done a work in India. For that, the receipt will be the amount will be received in the foreign countries. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದುಡ್ಡನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ we will have a chart how to decide whether it is an Indian income or foreign income. We'll look into that chart. So first let us understand what is Indian income and what is foreign income. Indian income ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ or deemed to be received in India during the previous year, at the same time it accrues or arises or deemed to be accrualized in the during previous year. So this line seem to be very confusing. ಈ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, so the point speaks about this one. So in the income, so this is India and this is foreign. So ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಇನ್ಕಮ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ದುಡ್ಡು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ the line clearly says that if whatever the money we have received in India only, and the work has been done in India only, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is considered as Indian income. This is this table, arise and received in India. ಅರೈಸು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆರಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಇಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆರ್ ಡೀಮ್ಡ್ ಟು ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್,
but it accrues or arises outside India. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐದರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆರ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಇಫ್ to any of the one, okay, any of the one aspect, if it satisfies us or if it happens in India, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, if income is received outside India but it accrues in India. So this is the point, first point. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, we are receiving the amount in foreign and the work has been done in India. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಓಕೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ದುಡ್ಡನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this is all about the Indian income. So now we have two conditions to recognize income as foreign income. Foreign income ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. Income is not received or deemed to be received in India and income does not accrue or arise in India. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is known as foreign income. If both happens in foreign countries, ಎರಡು ಕೂಡ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸಮರೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಟೇಬಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ನೇ ಹೋಗೋಣ. ಈ ತರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅರೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಮನಿ ಇನ್ ಫಾರಿನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ದ ಮನಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡನ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We consider that also has Indian income. Next, for example, both ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ even that also we considered as Indian income. Both money we have received in India as well as work has been done in India only, that is also considered as Indian income. Then what is foreign income? If both doesn't happen in India, ಎರಡು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅರೈಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ and receive money also will receive outside India. Then if that is the case, we consider it as foreign income. So this is the basics. Now, for whom you should tax, whether you have to tax for resident or not an ordinary resident or non-resident, that we have a chart. We'll look into that. Some of the points you have to remember while solving the problem. Gifts received from a relative or at the time of marriage or by will. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್, ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆ ರೀತಿ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಅವರಿಂದ ಮದ್ವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ವಿಲ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್. ಸೊ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 50,000ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. So only till 50,000 is the exemption.
over and above 50,000, the entire amount is taxable. So 50,000 ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 50,000 ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೂನು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ 3 ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೂರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, ಬೇರೆ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೂ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗಾದ್ರೆ 3,500 ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆದ್ರೆ 7,000 ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ಡ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, then you have got certain interest on for that. So if you are a single account holder, then you will get 3,500 in exemption. If it is a joint account, then you get the exemption up to 7,000, double the amount. So this is for post office savings. Next, share of profits from HUF, Hindu Undivided Family, is exempted. ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಆದ್ರೂ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈವನ್ ಈ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನು ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ನೋವೇರ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್. ಈ ಚಾರ್ಟ್ ನ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಟೇಬಲ್ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮೆಂಟರ್ ಐ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್. ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಮೈ ಟೀಚರ್ ಥಾಟ್ ಮಿ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಟ್ and it's a very very easy to remember. So I want to share this chart with you. I'll explain this chart now. Just take a screenshot of it, this right side, this chart. Okay, now incidence of tax, as I told you, it can be divided into two types, Indian income and foreign income. ಇದನ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ರೀತಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. Indian income. Now come to Indian income. Concentrate only on Indian income. Indian income ಆದ್ರೆ whether he is an ordinary resident, not an ordinary resident or non-resident, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಆನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಮೂರು ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್, ಫಾರಿನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಾಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ and you are receiving some income from there to India. How we have to tax? Again, there are two types of category. Wholly or partially controlled from India, wholly or partially controlled outside India. Sometimes you will have the head office in India, branches in foreign countries. Ade controlled by India. ಆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಂಡಿಯಾಯಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆದ್ರೆ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓನ್ಲಿ ದಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ? ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, only ordinary resident and not an ordinary resident will be taxable. If it is not controlled from India, only ordinary resident will be taxable. Next, income from other sources. Income from other sources. ಬೇರೆ sources ಗಳಿಂದ income ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, again, okay, ordinary resident will be taxable, and not an ordinary resident or non-resident, they will be not taxable. So ordinary resident ಮಾತ್ರ taxable ಬೀಳುತ್ತೆ, not an ordinary resident ಗೂ tax ಬೀಳಲ್ಲ, and non-resident ಗೂ tax ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. What kind of thing this is? When the foreign income received from other sources. Foreign income ಏನಾದ್ರು other sources ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, only ordinary resident will be taxable, not an ordinary resident and non-resident will not be taxable. So one thing, if you observe in this table, ordinary resident ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ taxable ಅವನು. Ordinary resident ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ income it is taxable. This is one thing you have to understand. Just ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ taxable. Indian income is taxable to all three categories. Now ordinary resident is taxable in all cases. Ordinary resident ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿದ್ದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, you have to just remember not an ordinary resident and non-resident. So this is only the table. If you understand this table very well, ಈ ಟೇಬಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you can easily solve the problems on incidence of tax. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಾವು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Hope you have understood how to analyze whether it is Indian income or foreign income, and the taxable conditions for Indian income and foreign income. If you have understood this much, well and good. If you have any doubt with this theory part, what I have done in today's video, please ask your doubts and queries in the comment box, so that today only I'll respond to your doubts and queries, so that from tomorrow we can start problems on incidence of tax. Hope you have understood this video very well. I'll meet you in the next video.